सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई मास 28 तारीख सोमवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन तमाम किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करना देन गोटे लाइक कर दियंतु। चैनल को प्रथम थर देखुतिले सब्सक्राइब नियति भाबरे करंतु। आपण माने को जिल्ला देखुछंदी कमेंट करी नियति भाबरे जणांतु। तबे चलंतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपरे। केंद्रीय कर्मचारी गुड न्यूज डीए को नहीं आसिला बड़ खबर। रक्षाबंधन पूर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानकु भल खबर मिल पारे। सेमाने वर्तमान सप्तम वेतन कमिशन अधीन अति कम रे आउ गोटे डीए महंगा भत्ता पाई पारंती। सत्यतम मुद्रास्फीति संख्या को देखिले जुलाई 2025 केंद्र सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 3 ରୁ 4% को वृद्धि पाइबार संभावना रही। यह देशर कोटि कोटि केंद्र कर्मचारी मानकु आश्वस्ति प्रदान करिबो। साधारणतः महंगा भत्ता वृद्धि वर्ष रे 2 थर फेब्रुआरी मार्च सेप्टेम्बर अक्टोबर रे घोषणा करा जाय, जहाँ यथाक्रमे जनवरी एवं जुलाई रु लागू हुए। यह कर्मचारी मानकु वर्धित मुद्रास्फीतिर मुकाबिला करिबारे सहाय्य करे। चलित वर्ष मार्च रे 2% वृद्धि सहित वर्तमान डीए हार 55% सरकारी कर्मचारी मानकु डीए दिया जाइथिला। सेतेबेले पेंशन भोगी को डीआर कुआ जाइथिला, डीआर दिया जाइथिला। सत्यतम मुद्रास्फीति तथ्य अनुसार डीए एते वृद्धि पाइबार कल्पना जल्पना रही। डीए घोषणा हेबा मात्रे कर्मचारी मूल दरमारे एक बड़ वृद्धि हब। चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। घरे एही सबु जिनिस थिले कटिब राशन कार्ड सरकारक नुआ गाइडलाइन। आज मध्य आम देश रे एपरि अनेक लाभदायक एवं कल्याणकारी योजना चली जहाँ माध्यम रे गरीब एवं गरीब वर्ग को लाभ जोगाई दिया जाए। केंद्र सरकार अनेक योजना रे आर्थिक सुविधा प्रदान करती, जेतेबेले अन्य अनेक योजना रे यह सब्सिडी किंबा अन्य अनेक उपाय रे सहाय्य करिथांती। उदाहरण स्वरूप अंत्योदय अन्न योजना अधीन रे देश रे बहु संख्यक लोकंकु मागणा राशन दिया जाय थाए। एथिपाई सरकार राशन पाइबा पाई योग्य लोक को राशन कार्ड दिया जाय। जे किछि भूल जोगु आपण मानकर भी राशन कार्ड बातिल होई पारे। तबे आसंतु जानिबा एहार कारण गुडी कोन कोन। अनेक कारण रही। विभाग द्वारा अनेक लोकंकर राशन कार्ड बातिल हो जाए, किंतु जदि आपणकर राशन कार्ड सठिक थाए एवं तथापि आपणकर राशन कार्ड बातिल हो जाए तेबे आपण राशन कार्ड कार्यालय रे अभियोग कर परिबे। एहा द्वारा आपणकर राशन कार्ड पुनर्बार कार्यक्षम हेबो। राशन कार्ड बातिल हेबार प्रथम कारण हेउछि एहा को ठकेई माध्यम रे तयारी करिबा। प्रकृत रे जदि आपण योग्य नहति एवं एपरी परिस्थिति रे आपण भूल उपाय रे राशन कार्ड पाती तेबे आपणक राशन कार्ड टी बातिल हो जाए। विभाग एपरी लोक को चिन्हट करी सेमानक कार्ड बातिल करूछि। राशन कार्ड बातिल हेबार द्वितीय कारण हेउछि एहार व्यवहार न करिबा। अनेक लोकंक पाखरे राशन कार्ड अछि किंतु सेमाने एहाको व्यवहार करंती नाही, अर्थात सेमाने राशन नियंती नाही एवं ताहा मध्य दीर्घ समय धरी। यह करिबा द्वारा आपणकर भी राशन कार्ड टी कटि जाई पारे। सेही लोकंकर राशन कार्ड मध्य बातिल होई जिवो जे माने एहाको करिबा पाई भूल डॉक्यूमेंट व्यवहार करंती। जदि आपण भूल डॉक्यूमेंट सहायता राशन कार्ड तैयारी करिसंती तेबे एपरि क्षेत्र रे ई केवाईसी द्वारा एही लोक को चिन्हट करा जाउछि एवं तापरे भी लोकमानकर राशन कार्ड टी बातिल करा जाउछि। जदि कहार घर किंबा फ्लैट 100 गज रु अधिक क्षेत्रफल सहित अछि तेबे सेमानकर राशन कार्ड रखिबार कोनोसी अधिकार नाही। जदिओ एपरि लोक माने राशन कार्ड नैछंती तेबे सेमानकु तुरंत ताहा आत्मसमर्पण करबाकू पड़िबो। एथिपाई आपण निकटस्थ लॉजिस्टिक्स विभाग को जाई राशन कार्ड आत्मसमर्पण करबा भल। तुरंत नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मालकानगिरी रे लज्जा पुणी प्रसव कले छात्री। मालकानगिरी रे पुणी थरे दुष्कर्म। मदुलीपड़ा थाना रे जणे स्कूल छात्री दुष्कर्मर शिकार होई गर्भवती हेबा एवं तापरे शिशु को जन्म देथिबा बेले ओरकेई थाना रे आउ एक मामला रे जणे 50 वर्षीय ग्रामवासी 10म श्रेणी छात्री को लिफ्ट देवा बाहन रे अपहरण करी दुष्कर्म करथिबार अभियोग होईछि। गत मंगलवार रे घटिथिबा मालकानगिरी आदर्श थाना गणदुष्कर्म मामला रे लोकंक मनरो भय न लिभुणु पुणी दुईटी स्कूल छात्री दुष्कर्म मामला रे मालकानगिरी रे
ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ପାଖର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆଉ ବୈଠକ ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖଇରପଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 9,000 ଔଷଧର ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ଔଷଧର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9,000ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟିର ମିଳିଛି। 951 ଔଷଧ ଆଉ ହୁଏତ ନକଲି କିମ୍ବା ଅପମିଶ୍ରିତ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 3,104ଟି ଔଷଧ 2024-25ର ମାନକରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ବିପଦର ଆଧାରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 905 ଔଷଧ ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 664 ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅର୍ଡର, ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ରବିବାର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ 1,02,40,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। 1,88,000 ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ବଳକା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ପାଇବେ। 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଜଗାର ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। କୋଟିଆରେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 12,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବେ ଟିସିଏସ୍। ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ରେ ଏହାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା 2% ହ୍ରାସ କରିବ। ଫଳରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବେ। ଏହି ଛଟେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ନୂତନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 12,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀକୁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତିକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ଯାହା ଶୌର୍ଯ୍ୟଗାଥାକୁ ଏଣିକି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମର ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନେ ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେନାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏନସିଇଆରଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଭାରତୀୟ ସେନାର ରଣନୀତି ଏବଂ କିପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ପିଓକେରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ ଏବଂ ସେନା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଖସାପଡ଼ା ନୀତି ଲାଗି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ସର୍ଭର ଡାଉନ କାରଣରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର। ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ଚାଷୀ କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରେକର୍ଡ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ କାମ କରୁଛି। ଏ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।